વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે હોળી ઉત્સવમાં આરતીની ભાવભાવનાનું રસ દર્શન કરીશું। આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં આરતીનું ખૂબ જ મહાત્મ્ય છે। આરતીના દર્શનનો આગ્રહ બધા જ વૈષ્ણવો રાખતા હોય છે, તો હોળી ઉત્સવમાં આરતીની શું ભાવભાવના છે એ આપણે જોઈશું। આપ સર્વે વૈષ્ણવો આ ઉત્સવનો આનંદ માણી શકો એ હેતુથી કૃષ્ણ આવેશની ચેનલમાંથી આ સત્સંગ ડિલીટ કરીને અહીં લીધેલો છે કે જેને કારણે આપ સર્વે વૈષ્ણવો આ લાવો લઈ શકો। તો ચાલો જોઈએ હોળી ઉત્સવમાં આરતીની ભાવભાવના। હોળી ખેલાના પધારો શ્રી વૃંદાવન में, होली खेलाना पधारो श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, श्री मधुवन में, श्री वृंदावन में, श्री मधुवन में, श्यामा खेलाना पधारो श्री वृंदावन में, होली खेलाना पधारो श्री वृंदावन में। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। आरती राधिका रमण की भक्ति मार्ग का विरहात्मक स्वरूप આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। તેમાં આજે આપણે વસંત પંચમી, કળશની આરતી, કુંજ એકાદશીની આરતી એટલે હોળી ઉત્સવમાં આરતીઓ આવે છે તેની ભાવભાવના જોઈશું। તેમજ મહાપ્રભુજીના પ્રાકટ્ય ઉત્સવની આરતી તે વિશે આપણે આજે સમજીશું। वसंत पंचमी कलशनी आरती। ऋतु नाम कुसुमाकर। यह वसंत ऋतु साक्षात भगवत रूप है और व्रज स्वयं भगवत रूप है। इसी तरह से व्रज में भगवत रूप अनेक प्रकार से हैं। यही कारण है कि वसंत में आनंद अनंत गुना हो जाता है। इधर तो भाव संपन्न गोपियां और साक्षात गोपियां, उधर भाव रूप लीला स्थली और स्वयं श्री ठाकुर जी और वसंत बनकर आए। स्वयं श्री ठाकुर जी असल में वसंत से पहले की जो लीला हुई है उनमें प्रत्येक लीला में प्रकारांतर से अथवा साक्षात कहीं न कहीं विप्रयोग मिलते हैं। यह वसंत एक ऐसी ऋतु है जिसमें कहीं विप्रयोग नहीं है। अष्टछाप के अलावा कहीं अन्य गायकों ने फाग गायन में विप्रयोग का स्पर्श किया है। यह उन गायकों की निजी स्वतंत्रता है, मूल रूप से विप्रयोग नहीं है। अंत माने समीप, बस माने रहना। એટલે વસંતનો અર્થ બતાવ્યો છે અંત માને સમીપ, वसंत माने रहना। समीप रहना यानी वसंत। फिर विप्रयोग कहाँ? और ऋतु एक ऐसी है जिसमें इनके नाम का राग गाया जाता है, राग वसंत। इसी ऋतु का अलग से व्रज में प्रभाव स्थापित किया जाता है, जैसे होली दंडा स्थापित करना, स्वतंत्र रूप से वसंत की आलापचारी स्थापित करना। विशेष समझने की बात यह है कि वसंत से पहले तक व्रज की मालिक श्री ठाकुर जी हैं। ऋतुएं 6 होती है, 4 ऋतु में मालिक श्री ठाकुर जी हैं, उनमें उनकी इच्छा प्रमाण सेवा होती है। ग्रीष्म ऋतु में मालिक व्रज की श्री यमुना जी है, उन दिनों में श्री यमुना जी के भाव प्रमाण सेवा होती है। वसंत में व्रज के मालिक श्री ठाकुर जी है, यहाँ श्री स्वामी जी के आज्ञा प्रमाण लीला होती है। वसंत के आगमन में वसंत पंचमी के दिन श्री ठाकुर जी के यहाँ कलश स्थापित करते हैं। यह जो कलश है यूं तो व्रज गोपियों का हृदय कलश है, परंतु व्रज में कुछ रूप कलश भी है। यह श्री ठाकुर जी को होली खेलने का निमंत्रण देती है। यह निमंत्रण कलश है। कलश के नीचे हल्दी का अष्टदल और कलश के ऊपर हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र, यानी हम सौभाग्यवती हैं और परकिया हैं, आपको पूर्ण रस मिलेगा।
इस कलश में थोड़ा जल होता है, यानी हम गोपियां ताप रहित भाव भरी हैं। इसमें सरसों के पीले फूल होते हैं, यानी हम स्नेह और उत्साह भरी हैं। साथ में थोड़ी कछु अविकसित भी हैं। इसमें आम्र पल्लव होते हैं, यानी हम रस की ग्राहक हैं। इसमें आम के बोर या मोर होते हैं, यानी हम पति रूप संबंध का रस थोड़ा थोड़ा जानती हैं, ज्यादा नहीं, अर्थात हम चाह भरी हैं। इसमें खजूर के पत्ते होते हैं। खजूर के पत्ते तीखे और नोकीले धार वाले होते हैं, यानी हम तीखे और नोकीले वचन मिठास भरे वचन से बोलना जानते हैं, क्योंकि खजूर का फल मीठा होता है। कहीं पर ताम्र घड़ा आता है, कहीं पर मिट्टी का घड़ा आता है। ताम्र घड़ा का मतलब होता है हम रस की जानकारी में परिपक्व हैं। मिट्टी का घड़ा वहाँ हम रस की जानकारी में रस संभालने में समर्थ हैं, फिर भी कुछ कमजोर हैं। यह घड़ा जल से अधूरा होता है रहता है। बसंत ऋतु कामदेव का उद्दीपन करती है। हम काम रस में अतृप्त और अधूरी हैं। काम रस की अधूरी अतृप्त गोपियों से वसंत में होली के माध्यम से खेल खेलने में उत्साह की वृद्धि होगी। हमारी मालिक श्री स्वामिनी जी हैं, जिन्होंने हमें सर्वदा अतृप्त होने का पाठ पढ़ाया है। श्री कृष्ण आपको होली खेलने का हमारी श्री स्वामिनी जी की तरफ से निमंत्रण है। यह बदला लेने का अवसर है। दान में आपकी प्रमुखता रही, हाल में हमारी प्रमुखता रहेगी। होली खेल में अष्टपदी गान जरूरी है। अष्ट सखियों के अष्टपद, उनके रहने का पद यानी स्थान को अष्टपदी कहते हैं। जैसे ब्रह्म पद, जैसे परम पद, ऐसे अष्टपद यानी व्रज गोपियों के गांव। कलश में उपयुक्त 8 वस्तु अष्ट सखियों के एक एक गांव की एक एक वस्तु है। वसंत में जब राजभोग आरती होती है, तब आरती के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। इसका अर्थ होता है व्रज गोपियों की स्वरूप भावना पर देवताओं के मन न्योछावर हैं। जैसे गोपियों एक रंग वाली हैं, अनेक रंग वाली हो गई, सब अलग अलग हैं, सब एक हो गई, सब पति परायणा है, सब कृष्ण परायणा हो गई, सब मनमोहक है, सब ढीठ हो गई, अपने आग्रह से नहीं हटती हैं, सब सौम्य दृष्टि वाली है, सब तिरछी नजर वाली हो गई, सब प्रभु को देने वाली है, सब फगुआ मांगने वाली हो गई। महासुद पाचम वसंत पंचमी राजभोग आरती मोतीनी कळशनी आरती। फागण सुद 11 कुंज एकादशी राजभोग कुंज में आरती मोतीनी कुंजनी आरती। कुंज एकादशी यह सभी कुंजों की प्रतिनिधि स्वरूप है। एक एक शोभा यहाँ विराजमान है। 4 विवाहिता युद्धों के कारण से 4 छोटी पत्रावली है। श्री ठाकुर जी के ऊपर रंग बरसाने में प्रमुख 5 सखी हैं। उनके प्रतिनिधि 5 द्रव प्याले हैं। कुंज के ऊपर षटदल और पंचदल जो बेल में लगे जो पुष्प है वह मंजरी के स्वरूप है। अतः मंजरी सहित स्वामिनी जी की तरफ से निकुंज नायिकाओं को साथ लेकर उनकी ओर से यह आरती है। फागण सुद 13 बगीचा 13 खेल में आरती मोतीना बगीचानी आरती। बगीचानी आरती वैष्णवाही वनस्पतय वामन और राम अवतार में प्रभु ने अपने भक्तों को कृष्ण लीला रस दर्शन के लिए वरदान दिया है। वे सभी भक्त नंदराय के समय पर कृष्ण अवतार में लता और वृक्ष बनकर आए हैं। भगवत लीला के रसानुभव लोभी को जड़ होना जरूरी है। जैसे कि लीला दर्शन में हेतु वृंदावन यानी कृष्ण लीला के काजधार रहियो जड़ताई, तो पूर्व अवतारों के एकत्रित भक्त समूह की शोभा ब्रज में बगीचा के रूप में है। इन वृक्ष रूप वैष्णव भगवदियों को निकुंज लीला दर्शन का सौभाग्य मिले, इसलिए बगीचा की होली है। और वहीं पर
वृक्ष पर भगवदियों को आरती के दर्शन है। आरती के दर्शन का आशय इसी शोभा के दर्शनार्थ पुनर्जन्म मिले, यह मांगो श्री गोपीजन वल्लभ। फागण वद एकम डोलोत्सव। छेल्ला खेलમાં આરતી, મોતીની ડોલની આરતી। डोलोत्सव की आरती। डोलोत्सव के रूप में मनाते हैं। 4 युद्ध के हिसाब से 4 दर्शन हैं। जो व्रज गोपियां आपस में कृष्ण की रहस्य वार्ता निकुंज के पक्षियों से सुनती हैं और आनंद का अनुभव करती है। यह रहस्य वार्ता इन पक्षियों के अलावा और कोई नहीं जानता। उन पक्षियों को अपने मन के हर्षोल्लास रूपी दर्शन करने का सुअवसर डोल की आरती है। यद्यपि ये पक्षी जो रहस्य लीला जानते हैं वे रात्रकालीन पक्षी हैं, उनका दिवस से कोई लेन देन नहीं, लेकिन रहस्य लीला सुनने वाली गोपियों के पुरुष शोभा के दर्शन दिवस में करना यह उत्सव का स्वरूप है। अतः डोल को उत्सव मानते हैं। ए लीला मनवसो भक्त मांगे मान जी। चैत्र सुद छठ श्री यदुनाथ जी महाराज को उत्सव। राजभोग आरती श्री महारानी जी बहुजी कृत 84 स्वस्तिक को तिलकनी मोतीनी। ત્યારબાદ ચૈત્ર સુદ 11 શ્રી મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ રાજભોગ તિલકની આરતી, મોતીની મોટા તિલકની આરતી, રૂકમિણી બહુજીનું तिलक। श्री महाप्रभु जी प्राकट्य उत्सव आरती। श्री महाप्रभु जी प्राकट्य उत्सव तिलक की आरती 100 स्वस्तिक की है। पहले किसी प्रसंग में बता चुके हैं। जब यज्ञ करते हैं तब स्वस्तिक की स्थापना होती है। यज्ञ नारायण जी की वंशावली में श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि आपके 100 सोमयज्ञ पूरे होंगे तब मेरा आपके यहाँ प्राकट्य होगा। यज्ञ नारायण जी की वंशावली में जिसने जितने यज्ञ किए उतने स्वस्तिक उन यज्ञकर्ताओं के नाम से हैं। लक्ष्मण भट्ट जी तक 100 सोमयज्ञ पूरे हुए, इसलिए श्री महाप्रभु जी के जन्म दिवस पर तिलक की आरती में पूर्व स्मृति स्वरूप 100 स्वस्तिक आरती में आते हैं। इसको बड़े तिलक की आरती भी कहते हैं। इस आरती का समाधि दर्शन श्री रुक्मिणी बहू जी को हुआ था। उन्होंने ही यह आरती प्रारंभ करवाई है और उन्हीं के नाम से यह आरती कही जाती है। ત્યારબાદ જેઠ સુદ દશમ ગંગા દશમી। રાજભોગ આરતી મોતીની શ્રી યમુનાજીની લહેરની આરતી। ઝાંઝ પખાવજ ન આવે। गंगा दशमी श्री यमुना जी की लहर। जब कहीं पर जल या नदी प्रवाह होता है तो उसमें कुछ लहर या तरंग दर्शन होते हैं। गंगा दशमी के दिन गंगा जी के प्राकट्य के कारण नदी या जल रूप गंगा की लहरों से यहाँ आश्रय नहीं है। जिस समय भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था उस समय ब्रह्म कमंडल से ब्रह्मलोक में जो जल प्रवाह दर्शन करने में आया वह लहर रूप था। इसलिए लहर की आरती पुष्टि मार्ग के मालिकों में कभी भगवान रुद्र का भी नाम रहा है। जब यह चरणोदक रुद्र रूप शिव की जटाओं में शोभित हुआ तो लहर रूप में दर्शन मिले, इसीलिए लहर की आरती। जेठ सुद दशम गंगा दशमी संध्या आरती मोतीनी फूल मंडली नावनी आरती। कीर्तन सुर मंडल सारंगी साथे थाय पखावज नहीं। फूल मंडली नावनी गंगा दशमी। गंगा दशमी के दिन संध्या आरती होती है, वह नाव की आरती है जिसमें फूल मंडली और जल विहार की भावना है। जल में कमल 4 प्रकार के हैं। यह श्री यमुना जी के 4 स्वरूप हैं। श्री यमुना जी श्री कालिंदी गिरी श्री कलिंदगिरी नंदिनी, ત્રીજો શ્રી કૃષ્ણ તુર્યપ્રિયાજી અને ચોથો श्री अद्भुत चरिताजी। जो जल है वह भगवत नाम रूपी रस है। इसमें मत्स्य है, वो लीला रस में रमण करने वाले भक्तों का मन है।
कच्छप है, वह दृढ़ विश्वास के प्रतीक है। लीला में विषयों से विमुख होने के प्रतीक है। जो नाव है उसका मुख्य नाम नौका है। नौ का अर्थ है भक्ति का पूर्वांक नौ। क का अर्थ है ब्रह्म। का अर्थ हुआ भक्ति। नौका का अर्थ हुआ नवधा भक्ति। यहाँ नौका का अर्थ पार जाना नहीं है। भक्ति रूप नौका से श्री यमुना जी के चतुर्विध स्वरूप आश्रय से भक्तों के मन मछली से यानी मत्स्य से शिक्षा लेकर आचार्य चरणों के विश्वास रूप कच्छप से शिक्षा लेकर कहीं लीला सागर का सुख मिलेगा, इसी आश्रय से नाव की आरती मांडी गई। ત્યારબાદ જેઠ સુદ પૂનમ સ્નાન યાત્રા। રાજભોગ આરતી મોતીની કમલ લહેરની आरती। स्नान यात्रा कमल लहर। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है कि श्री नंदराय जी देव यात्रा को पधारे थे। श्री कृष्ण बलराम को संग ले गए और रज गोपियां भी साथ में गई। श्री ठाकुर जी इस यात्रा में जाना नहीं चाहते थे, फिर भी आप पधारे। उस यात्रा में सब गोपों ने सरस्वती स्नान किया। तत्र स्नात्वा सरस्वती। श्री ठाकुर जी को सरस्वती संगम से सुखद अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती के पीछे दोष बुद्धि से दौड़े थे। श्री ठाकुर जी ने तो साथ में चलने वाले व्रज श्रीमंतियों के हृदय सरोवर में अपने मन को स्नान करवाया, क्योंकि इस आरती में विकसित और अविकसित कमल है। श्री यमुना जी के यहाँ दो ही प्रकार की गोपीजन है, सेवा में जिनके हृदय पूर्ण विकसित है अथवा कुमारिका जैसी हृदयावली जिनके हृदय अभी विकसित नहीं हुए। कुमारिकाओं का विकसित न होना चिरहरण से समझा जाएगा। जब निर्वस्त्र कुमारिकाएं जल से बाहर भगवद आज्ञा से सहज न आकर असहज भाव से पधारी थी, यह उनके हृदय कमल का अविकसित होना है। यह आरती इन्हीं दो प्रकार के हृदय कमल वाले भक्तों की भावना से है। ત્યારબાદ છે રથ યાત્રા બંધ છત્રીની આરતી। અષાઢ સુદ બીજ रथ यात्रा बंद छतरीनी आरती। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ जी पधारे थे। वहां जाकर उनको श्री जगन्नाथ जी की सेवा करनी थी। पहले ही दिन रात में श्री महाप्रभु जी के पास स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने आकर चर्चा की, आप यदि हमारी सेवा करने पधारे हैं तो हमें कुछ वचन दो। आपके यहाँ यथयात्रा नहीं होती है सो करिए, आपके यहाँ एकादशी व्रत होता है सो उचित नहीं। आपके यहाँ भोग धराने में साग कम धराते हैं सो ज्यादा धराए। आपके यहाँ साग में बैंगन नहीं आते हैं सो धराए। श्री महाप्रभु जी ने सबका हाँ किया, जिसमें रथ यात्रा यों की त्यों मानी गई। वैष्णव चाहे तो एकादशी करे, लेकिन श्री ठाकुर जी को राजभोग आएगा, अन्न भोग आएगा। एकादशी व्रत के बाद वैष्णव महात्म्य की कथा न सुने। साग भले ही एक भोग रखो, लेकिन उसे कई प्रकार से सिद्ध करो, क्योंकि श्री ठाकुर जी बालक है, खाते कम है, खेलते ज्यादा है। बैंगन दशमी अनेक प्रकार से बैंगन सिद्ध करके श्री आरोपते हैं। अब तक जितने दिन नहीं आरोगाया उस सब के बदले में अनेक प्रकार के बैंगन एक ही दिन आरोपते हैं। श्री जगन्नाथ जी जगदोद्धार है, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है। भक्त उद्धारक होने का भाव प्रकट नहीं है। अगर वल्लभ घर में श्री ठाकुर जी रथ में बिराजते हैं तो श्री जगन्नाथ जी में ब्रजाधीश प्रभु का आवेश हो जाएगा, तो जगन्नाथ जी में भक्त उद्धारक होने की भावना प्रकट हो जाएगी और उनकी कीर्ति सर्वोच्च हो जाएगी। जब रथ यात्रा श्री महाप्रभु जी की आज्ञा प्रमाणित प्रथम बार पुष्टि गृह में हुई तो ध्वजा संपन्न रथ श्री ठाकुर जी के सन्मुख आया। उसी दिन कुछ समय बाद श्री महाप्रभु जी के आसुर्यामुह की लीला सेवकों सहित श्री ठाकुर जी ने सुनी, तो रथ के ऊपर के ध्वजा कलश आदि मंगल चिन्ह बड़े कर दिए गए और वह रथ भावना से श्री ठाकुर जी के पास विराजमान रहा। ત્યારબાદ છે અષાઢ સુદ બીજ રથયાત્રા। ત્રીજા દર્શનની આરતી, મોતીની રથની બંધ છત્રીની આરતી, ઝાંઝ પખાવજ સાથે। आरती श्री जगन्नाथ की मंगला करी, परसत चरणार विंद आपदा हरी।
ઘનન ઘનન ઘંટા બાજે બેન બાંસુરી, બાજત મૃદંગ તાલ નાદ કીને હરી. ઇન્દ્રવદન સિંધુ ગાજે રોહની ખરી, માર્કંડે સતગંગા આનંદે ભરી. કંચન મણિ દીપદાન જોત જગમગી ડારી, અગર ધૂપ નવલ તેલ બાતી ઘન સારકી કરી. સુર નર મુનિ દ્વાર ગાવે બ્રહ્મા વેદ ઉચરી, ઘન ઘન હો સુર ઘન આજ કી ઘડી. ધન ધન હો સુર ધન આજ કી ઘડી. श्री जगन्नाथ जी की मंगला आरती करने के लिए आरती को करने के बाद चरणारविंद स्पर्श करते ही सब आपत्तियां आप श्री जगन्नाथ जी ने हरण कर ली। आरती करने के समय सधन ध्वनि से घंटानाद हो रहे हैं, बांस की बांसुरी बज रही है। मृदंग पर ताल सुनकर स्वयं श्री जगन्नाथ जी गान करने लगे। इंद्र का मान भंग करने वाले श्री ठाकुर जी प्रसन्नता में समुद्र के समान गर्जन करने लगे। रोहिणी जी प्रसन्न हो रही है। तपस्या में लीन मार्कंडेय मुनि और श्री गंगा जी आनंद से परिपूर्ण हो गए। सोने की आरती में जिनमें मणि जड़ी हुई है, महादीपक की ज्योति जगमगाती हुई प्रकट करी। अगर धूप चमेली का तेल कपूर युक्त चिकनाई में यानी स्नेह बाती प्रकट करी। देवता मनुष्य और मुनिजन दरवाजे पर आरती गा रहे हैं। ब्रह्मा जी आरती समय के वेद मंत्र बोल रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, ऐसा दर्शन करके आज का यह समय भी धन्य है और मैं सूरदास भी धन्य हूँ। अषाढ़ सुद बीज रथ यात्रा चौथा दर्शन में आरती मोतीनी रथनी छत्री विनानी आरती। छत्री विनानी आरती भूभार हरण करने के बाद जैसे भगवान कृष्ण जब परम धाम गमन कर रहे थे और उनके पास ऊपर से रथ उतर कर के आया, प्रभु उसमें विराज कर परम धाम गमन कर गए। इसी तरह से धर्म का स्वरूप विशुद्ध करने के लिए श्री वल्लभ भूतल पर पधारे और धर्म का शुद्धि प्रकार सेवा मार्ग स्थापित करके स्वधाम जाने लगे। मानो यह रथ आया और आसुरिया मोह लीला की। पुष्टि मार्ग में इस दिन दो प्रकार की आरती है। ध्वजा वाले रथ की आरती आरती है और बिना ध्वजा वाले रथ की आरती है। એટલે બંનેમાં ભેદ છે, દર્શાવ્યો છે। એક આપણે આરતી આરતી જે કરીએ એ આરતી લખેલું છે અને બીજી આરતી ર અડધો આરતી એટલે તાપ એમ બંને પ્રકારની આરતી છે। હવે ત્યારબાદ આવે છે નાગ પંચમી શ્રાવણ સુદ પાંચમ। તે આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું। એટલે પવિત્ર 11 પવિત્ર 12 તે બધી આરતીની ભાવના, પુષ્પ વડે આરતી, હિંડોળાની આરતી, તે બધી આરતી આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો। જય શ્રી કૃષ્ણ। પ્રભુ મમ હિતકારી એ ભરોસો જાય ના, હરિ કરે સો હિત हरि करे सो भली, कियो सब गोपाल ही को होय। હોળી ઉત્સવ પુષ્ટિ મંદિરોમાં એકાદશી થી ડોલ સુધી 5 રંગોથી રાજભોગ સમયે ભારે ખેલ ખેલાય છે અને શયન દર્શનમાં રાળ ગુલાલ ઉડે ને આરતી ઉતરી રહ્યા પછી પ્રભુ સાનિધ્યમાં પલનાતી બારીમાં કીર્તનિયાઓ નાચે ત્યારે સ્વાંગ ધરેલાઓ આવે તે નાચે ને દેવતાઓનું આગમન પણ સ્વાંગ ધરીને આવ્યાનું મનાય છે। તેનું કારણ એ કે હોળીના દિવસોમાં મથુરામાં કંઈક ઉપદ્રવ હોવાથી પ્રભુએ મથુરાની હોળીના વિવિધ દ્રશ્યોને મંદિરમાં એટલે કે ઘરમાં જ પોતાની સમક્ષ ઉપસ્થિત કરવાની ઈચ્છા શ્રી ગિરધરલાલજીને જણાવી। એટલે અનેક પ્રકારના સ્વાંગોનું નિર્માણ કુંજ એકાદશીએ સંધ્યા આરતી બાદ ઘેરી કુંજમાં શયન દર્શન સમયે શરૂ થયું, જે આજ દિન સુધી શ્રીનાથજી અને કાંકરોલીમાં ચાલુ છે। હોળીના રંગભર્યા દિવસોમાં ને કુંજ એકાદશીએ શ્રીનાથજીએ વહુજી બેટીજીઓ સાથે પણ
પ્રત્યક્ષ હોળી ખેલ્યા હતા ને ફગુવામાં અનેક વસ્તુઓ માંગી હતી. અન્ય ઉત્સવોથી હોળી ઉત્સવ ઉન્માદ ને રસભર્યો હોવાથી અત્યંત ભાવાત્મક છે. જેમ જેમ ડોલ ઉત્સવ પાસે આવે તેમ તેમ વ્રજ ભક્તોનો વિરહ વધે છે. એટલે કુંજ એકાદશીથી એ વિરહની ઝાડ રૂપે રાણનું આયોજન છે અને વ્રજ ભક્તો દીન થઈ પ્રભુને વિનંતી કરે છે, કछु દિન વ્રજ ઓર રહો હરી હોરી હે. ફાગણ સુદ પૂનમે સૂર્યાસ્ત પછી હોળીનું પ્રદીપન રોપણીની જગ્યાએ કરવામાં આવે છે. તેના કારણમાં વ્રજમાં અસુરોનો ઉપદ્રવ એક પછી એક થતો હોવાથી નંદાદી ગોપગ્વાલો બાલગ્રહ પીડાની શાંતિ માટે હોળી પ્રદીપ અને પૂજનનો પ્રચાર કર્યો. તેથી મંદિરોમાં હોળી પ્રદીપ કરવાની પ્રથા ચાલુ છે. ટિપ્પણી: પુષ્ટિમાં આચાર્યજીએ સેવામાં શાસ્ત્રની મર્યાદા રાખી હોવાથી મંદિરોમાં થતા પ્રભુના ઉત્સવો નક્ષત્ર, ઘડી, યોગ જોઈને કરવામાં આવે છે અને તેથી પંચાંગને નહીં પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગીય ઉત્સવ વ્રતની ટિપ્પણીનો અવશ્ય ઉપયોગ કરવો. તેમાં લખ્યા પ્રમાણે વ્રત ઉત્સવો સહિત પ્રભુની સેવા કરવી. વસંત પંચમીના પહેલા વસંત આગમ કે પદ આવે છે. વસંત બહારના પદ આપણે જોઈશું. ભાવાર્થ સહિત છે: લહેકન લાગી વસંત બહાર, સખી ત્યો ત્યો બનવારી, લાગ્યો બહેકન ફૂલ પલાસ નખ નાહર, कैसे तैसे कानन लाग्यो महकन, कोकिल मोर शूक सारस हंस, खंजन मीन भ्रमर, अखियां देखी अति ललकन, नंददास प्रभु प्यारी अगवानी, गिरिधर પિયકો દેખ ભયો શ્રમકન. હવે અહીં તેનો ભાવાર્થ આપેલો છે. પ્રીતને ખીલવાની આ ઋતુ વસંત છે. તેથી વૃક્ષ પરના ખરી પડેલા પાંદડાની કૂંપળો ફૂટે છે, ફૂલ ખીલે છે. ગોપી પોતાની સખીને કહે છે કે આ વસંતની મસ્તી જેમ જેમ લહેરાવા લાગે છે તેમ તેમ આ બનવારી કૃષ્ણ પણ મદમસ્ત થઈ રહ્યો છે. જેમ વાઘના નખ વધીને વાંકા થઈ જાય તેમ આ પલાસના ફૂલની પાંદડીઓ ખીલીને વાંકી થઈ રહી છે અને જેમ પલાસના ફૂલો ખીલવા લાગ્યા છે તેથી તો આખું ઉપવન એટલે કે કાનન મહેકવા લાગી ગયું છે. હવે આ વનના પક્ષીઓ કોયલ, મોર, પોપટ, સારસ, હંસ, ખંજન પક્ષી જે ખૂબ ચપલ છે, માછલી, ભ્રમર આ બધા જ ગિરધર પ્રભુના ખીલેલા નેત્રોને જોઈને ખૂબ જ સુંદર અવાજમાં લલકાર કરે છે અથવા તો નેત્ર દર્શનથી લલચાઈ રહ્યા છે. આપણા સૌની આગેવાની લેનાર તો પ્રભુના પ્યારી શ્રી સ્વામિનીજી. તેમના પથ પ્રદર્શનથી આપણે સૌ ગિરિધર પિયાનું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. નંદદાસના પ્રભુના દર્શન થતા જ આવેગના કારણે રાધિકાજીના શ્રમકોણ ઝળક્યા છે. દેખત ભયો શ્રમકન. ત્યારબાદ પછીનું બીજું પદ છે: લલિત બાલાપન ગયો રે, અબ આયો જોબન કામિની કે મન ફૂલે, पिय संग हास बिलास रंगन, खेलेंगे यमुना कूले, यह अवसर नीको सुन सजनी, और अवसर नाही समतूले, प्रीत करो सखी श्याम सुंदर सो, सूर रसिक समूले. અહીં તેનો ભાવાર્થ આપેલો છે. જેમ ઋતુનો ફેરફાર છે તેમ દેહમાં પણ ફેરફારનો ક્રમ છે, તેમ ભાવનો ફેર છે. આ બધી વિવિધતા પ્રભુ અર્થે છે. જે બાળપણ છે તેમાં વાત્સલ્ય ભાવ લલિત છે. ઠંડીના દિવસો બાળપણ સમાન છે, તેમાં દેહનું પાલન વિશેષ છે. ખાવા પીવા ઓઢવા વગેરેમાં દેહનું પાલન છે, પરંતુ તે હવે ચાલી ગયું છે. હેમંત વિદાય થયો છે અને હવે તો જે ઋતુ છે તે વસંત છે. તેમાં યૌવન એટલે કે જોબન ખીલ્યું છે અને તેના કારણે જે બાળા હતી તે કામિની બની છે. તેનું મન જે મુરઝાયેલું હતું તે ફૂલ્યું છે. કામનાનો વિકાસ થયો છે. અબ આયો જોબન કામિની કે મન ફૂલે. જે ભાવ છે તે ક્રિયા રૂપે વ્યક્ત થઈ જાય છે. તેથી હવે પિયાની સાથે હાસ્ય અને વિલાસ જેમ ફૂલ પર ભ્રમરા બેસે તેમ
તથા એકબીજા પર વિવિધ રંગ છાંટીશું. પોતાના વિભિન્ન ભાવનો પ્રત્યારોપણ એકબીજા પ્રતિ કરીશું. પ્રિય સંગ હાસ્ય વિલાસ રંગન ખેલેંગે. ક્યાં ખેલશે? શ્રી યમુનાજીના કિનારે. પ્રિય સંગ રંગ ભરી કરી કલોલે. તેવા નિર્ગુણ પ્રીતવાળા શ્રી યમુનાજી એમની પ્રીતની રીત શીખવશે. પ્રભુ હંમેશા યમુનાજી એટલે કે નિર્ગુણ ભાવના કિનારે બિરાજીને રજસ, તામસ, સાત્વિક ત્રણેય ભાવો સાથે ખીલે છે. પ્રભુ પર જે રંગ નાખવો હોય તે નાખી શકો છો. રંગન ખેલેંગે યમુના કુલે. હે સખી, તું સાંભળ ધ્યાનથી. આજે અવસર, સમય, યૌવન કાળ છે. તેના સમાન બીજો કોઈ અવસર નથી. યૌવન જ એવું છે કે જેમાં સામર્થ્ય, શક્તિ વગેરે છે. તેથી તે એમ જ ખોવા જેવું નથી. यह अवसरनी को सुन सजनी और अवसर नाही समतोले. વૃદ્ધાવસ્થા અને બાળપણની તુલનામાં આ યૌવન ઉત્તમ છે, જેમાં વૃત્તિઓ પૂર બહારમાં ખીલે છે. તેવી ખીલેલી વૃત્તિ સહિતનો દેહ પ્રિયને સમર્પિત કરવાનો છે. તેથી જે જીવનનો સાર છે તે જ પ્રીત છે, જેમ ફૂલમાંનો રસ. તેથી આ રસરૂપ શ્યામ છે તે માત્ર શ્યામ નથી પણ સુંદર બન્યો છે. તેમને પ્રીત કરો સખી શ્યામ સુંદર સો. તે પ્રીતમ માત્ર સુર, સામર્થ્યવાન, મહાત્મ્ય જ્ઞાન યુક્ત જ નથી. રસિક એટલે સ્નેહયુક્ત પણ છે, અને સ્નેહયુક્ત જ નહીં પણ રસરૂપ રસિક છે. અને રસિક જ માત્ર નહીં પણ રસમય પણ છે, પૂર્ણપણે રસ છે. તેવા પ્રીતમને પ્યાર કરવામાં હવે સમય ખોવા જેવો નથી, નહીં તો આપણું જોબન વ્યર્થ થઈ જશે. વચનામૃતમાં પણ આવતું હોય છે કે સૌથી ઉત્તમ સમય યૌવનતાનો છે, કે જ્યારે આપણે તંદુરસ્ત ને સમજદાર પણ હોઈએ તો પ્રભુની સેવા વધુ કરી શકીએ. ત્યારબાદનું પદ છે નૈરી ઋતુ કો આગમ ભયો, સજની જબતે બીદા ભયો હેમંત. વિહરની કે ભાગીન તે સજની, आवत चलियो है बसंत. तन सिहाय त्रिय चले भरे भाव, चलियो ताही कोकंत. चतुर्भुज प्रभु पिय तारी बजावत, या जाड़े को आयो अंत. હવે તેનો અહીં ભાવ આપેલો છે. ગોપી કહે છે, આ નવી ઋતુનું આગમન અત્યારે શક્ય બન્યું છે, જ્યારે હેમંત ઋતુ વિદાય થઈ. નૈરી ઋતુ કો આગમ ભયો, સજની જબતે બીદા ભયો હેમંત. ગોપી પ્રભુને હેમંતની ઠંડીને કારણે બહાર મળવા જઈ શકતી નહોતી, પણ હવે તેના ભાગ્ય ખુલી ગયા છે. તેથી તો વસંત આવી રહ્યો છે. વિરહની કે ભાગીને તે સજની આવત ચલ્યો હે વસંત. મારા દેહમાં પ્રભુ માટે ઘણી અભિલાષા છે, તેથી તો ગોપીજન ભાવથી ભરેલા હોય તેમ ચાલી રહ્યા છે. અને તે ભાવ તેમનો કંત એટલે કે પતિ છે, તે તેની પૂઠે પૂઠે ચાલી રહ્યો છે, કે જે પ્રભુ આગળ આગળ તાલી બજાવતા ચાલી રહ્યા છે. પ્રભુની આ તાલીના ઈશારે તો આ ઠંડી ઋતુનો અંત આવી ગયો, અથવા પ્રભુ પણ પોતાની પ્રસન્નતા તાલી બજાવીને બતાવી રહ્યા છે કે હવે શીતકાળ ગયો. અથવા પ્રભુ તાલી બજાવીને ગોપીજનોને ઈશારો કરીને કહે છે કે હવે શીતકાળ ગયો છે, તમારી અભિલાષા પૂરી કરીશ. ચતુર્ભુજ પ્રભુ પિય તારી બજાવત, યા જાડે કો આયો અંત. ત્યારબાદનું પદ છે વિધાતા અબલન કો સુખ દીજે. બેરી ભયો મનોજ અંગ અંગ સિત લાગે, તન છીજે. કીધો પ્રીતમ પર ધરજે હે, સે દુખ તુમ સુન લીજે. સૂરદાસ પ્રભુ યા જાડે કો અબ વિદા કરી દીજે. તેનો ભાવાર્થ આપેલો છે. વ્રજલલના વિધાતાને વિનવે છે કે હું તો અબળા છું, સાધન બલ વગરની છું. મને સુખ થાય તેવું કંઈક કરો, કેમ કે સુખ મારા બળથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી. મારા મનમાં જે અભિલાષા જાગી છે તે જ મારી દુશ્મન છે, અથવા તો આ ચંદ્ર મારો વેરી થયો છે, કેમ કે તે તો શીતળ છે. તેના કારણે
મારા પ્રત્યેક અંગને શીત લાગે છે. મારી અભિલાષા શીતળ થઈ રહી છે, આશા ભંગ થઈ રહ્યો છે. કેમ કે મારો જે પ્રીતમ છે તે તો પારકીના ઘરે ગયો લાગે છે. કેમ તો પ્રીતમ પર ઘર જઈ હે. બસ મારું આ જ દુઃખ છે. હે વિધાતા, હું તું સાંભળી લે, એ દુઃખ તુમ સુન લીજે. હે વિધાતા, મારી એટલી જ વિનંતી છે કે આ ઠંડી ઋતુને તું હવે વિદાય કરી દે, કે જેથી અમે પ્રીતમને મળી શકીએ. ત્યારબાદનું પદ છે, ભોર ભોર કાન તું મેરો કહ્યો માન, आत्मे गो भान में आप चली आऊंगी, तुम तो चतुर नार छांड दे हमारो कर, तुमको तो नहीं डर मैं लाजन मर जाऊंगी, तुमको तो चाहिए भोग भोग को ना ही संजोग, देखेंगे नगर लोग अब न आऊंगी, रसिक के स्वामी श्याम धरूंगी, तुम्हारो ध्यान अब आयो वसंत मैं तुमको रिझाऊंगी. અહીં ગોપી કનૈયાને સમજાવે છે કે તું તો ભોળભોરો છે, તમને કાંઈ લોકની સમજણ પણ નથી. તેથી તું મારા કહ્યા પ્રમાણે કર. તારામાં સમજણ હોત તો ઠીક હતું. તું હમણાં જીદ ન કરે. જેવો સૂર્યાસ્ત થશે કે તુરંત હું મારી જાતે જ તારી પાસે આવી જઈશ. આત્મે ગો ભાન મેં આપ ચલી આऊंगी. હવે ગોપી પલટી મારે છે, કેમ કે કનૈયો માનવાના બદલે હવે તો હાથ પકડી લે છે. તેથી ભોરો કહેવાને બદલે હવે કહે છે, તું તો ચતુર નર છે, તને તો કાંઈ ડર નથી, પણ હું તો લાજની મારી જ મરી જઈશ. તેથી મારો હાથ છોડી દે, જરા તારી ચતુરાઈ વાપર. તું તો ચતુર નર છાંડ દે હમારો કર, તુમકો તો ના હિંડર મેં લાજન મર જાઉંગી. તને તો બસ ભોગમાં જ રસ છે, પણ સમય સંજોગોનો તો વિચાર કરવો જોઈએ કે નહીં? અત્યારે તો નગરના લોકો આપણને જુએ છે, તેથી હમણાં તો હું આવી શકું તેમ નથી. હમણાં તો સંયોગનો યોગ નથી, જેથી તમારા વિરહ વિયોગમાં તમારું ધ્યાન ધરીને જ દિવસ વિતાવીશ. પરંતુ જેવો યોગ્ય મોકો આવશે, એટલે કે કાળ વગેરેની અનુકૂળતા આવશે, મારા હૃદયમાં ભાવની વસંત ખીલશે, ત્યારે કે જ્યારે વસંત આવશે ત્યારે હું તમને રીઝવી દઈશ. હું જાણું છું તમે તો રસિકોના સ્વામી છો, પરંતુ આ વસંત આવવા સુધી ખમો. ત્યારબાદનું પદ છે, પ્રીતમ કો કछु દોષ નહીં રી, યહ તો શીતવેરી હમારો, પ્રીતમ કો મગ જોવન કારણ, રાખન નહીં દેત બદન ઉઘારો, શીતલ પવન અકેલી જાનકે, પઠવત આલસ કરન સંધારો, વ્રત કો તજી આકત નિદ્રાસો, મિલી ઠગત રે ઠગારો. કહુંગી જનાય જાય અજ મિલે, મોહે પ્રીતમ પ્યારો, ચતુર્ભુજ પ્રભુ ને હટોલી, જાડે કી જે મુહકારો. હવે તેનો ભાવાર્થ છે, પ્રીતમ મારી પાસે નથી પધાર્યો, તેમાં તેમનો કંઈ દોષ નથી તેમ ગોપી વિચારે છે. મૂળે દોષ તો આ શીત એટલે કે ઠંડીનો છે. તે જ અમારો વેરી છે. તે અમારું મિલન નથી થવા દેતો. પ્રીતમનો રસ્તો જોવા માટે ઘર બહાર જવું પડે, અને ત્યાં તો ખૂબ ઠંડી છે. મોઢું ખુલ્લું રાખીને ઊભી રહી શકું તેમ નથી. મારી આતુરતાના દર્શન થાય તો જ પધારે ને. प्रीतम को कछु दोष नहीं री, यह तो शीतवेरी हमारो, प्रीतम को मग जावन कारण, રાખન નહીં દેત બદન ઉઘારો. શીતના પાછા ઘણા સાથી છે, તેમાંનો એક પવન છે. તેણે જાણી લીધું કે હું તો એકલી છું, તેથી તેણે મારી પાસે આળસને મોકલી આપી કે જેથી હું શીતને જ વેરી સમજું. તેમ ન સમજતા મિત્ર સમજું છું, કેમ કે આમ અમારી વચ્ચે વેર મિટાવવા સંધિ કરવા મોકલી આપી. તેના કારણે મારા પિયુ વગર હું રાતભર જાગ્યા કરું. તેવું જે મારું વ્રત હતું તે તેણે તોડાવ્યું, અને પિયુને બદલે નિદ્રામાં આકર્ષાઈ ગઈ. વ્રત કો તજી આકરત નિદ્રાસો. આ બધા ઠગોએ ભેગા મળીને મારી સાથે ભારે ઠગાઈ કરી. હવે આજે હું મારા પ્રીતમ પ્યારાને જઈને મળીશ અને તેમને કહીશ કે પ્રભુ, મને તો આપમાં જ નેહ છે.
कहूंगी जनाय जाय आज मिले प्रीतम प्यारो। ચતુર્ભુજ પ્રભુ નેહ, પરંતુ આ શીત ઝાડેની ટોળકી છે. તેમને મને ભરમાવી ઠગી, તેથી હું આપને વિસરીને રસ્તામાં ઊભી રહી, આપની રાહ ન જોઈ. શરીરમાં આળસ ભરાઈ નિદ્રા સુખને માન્યું, તેથી તમે આ ઝાડેની ટોળકીનું મોઢું કાળું કરીને તેને કાઢી મૂકો, કે જેથી તે અપમાનિત થયેલી હવે પછી આપણી વચ્ચે પ્રતિબંધ ન બને. ત્યાર પછીનું પદ છે, સુનીરી તું ક્यों ભઈ હૈ નચીલી કરી કે, માન મન મોહન સો અબાર, यह समयो हसन को नाही, व्रज पर धायो मनमत संभार, सुख पिक यात्रक हंस मोर, मृग मधुकर मधुरी करतीरार, आयो वसंत कंत भज भामिनी, लायो रतिपति पंच सरलार, वे जब तीय आई लगेंगे तब ही भजेगी भवन विसार, दास तबे झाड़े उठ भाज्यो, अब आवेंगी वसंत बहार. ગોપી સ્વામીજીને સમજાવે છે અને સાથે સાથે ચેતવણી પણ આપે છે કે તારું રોષણું ચાલશે નહીં. જ્યારે વસંત આવશે તેની સામે તું અસમર્થ થઈ જઈશ. હે સખી સાંભળ, તું શા માટે સુનમુન થઈ ગઈ છે? આ જે કનૈયો છે તે તો તારા ચિત્તને મોહદ કરી દેનાર છે. તું ભલે અચેતી થઈ, તેથી આ માન કરવા માટેનો કસમય છે. કદાચ તું કહેતી હોય કે હું તો મશ્કરી અર્થે માન કરું છું, તો સમજી લે કે આ સમય હસી મજાકનો નથી, કેમ કે મન્મથ કામદેવ આ વ્રજ પર ચડી આવ્યો છે. તેથી તું તારી જાતને સંભાળી લે. કામદેવના આક્રમણ સામે તું નહીં ટકી શકે. પ્રભુની જ આ મોહની લીલા છે. વ્રજ પર ધાયો મન્મથ સંભાર, કઈ રીતે મન્મથ ધસી આવ્યો છે તેના પ્રમાણ બતાવું. પોપટ, કોયલ, ચાતક, હંસ, મોર, મૃગ, ભ્રમર તે બધા જ રસ ઉદ્દીપન કરવા માટે મધુરા ગાન કરી રહ્યા છે. વસંત આવી ગયો છે, તેથી તું સ્વામીને પ્રસન્ન કર, કેમ કે તું તો ભામિની છે. આ જે કામદેવ છે તે રતિપતિ છે. તે તેની સાથે 5 બાણ લઈને આવ્યો છે. તે બાણ બહુ તીક્ષ્ણ અને સુવાળા છે. આપણે રતિ છીએ અને કનૈયો આપણો પતિ છે. તે આપણને મોહિત કરવા સજી ધજીને આવ્યો છે. તે કનૈયો આવી રહેશે ત્યારે તો તું ઘરને વિસરીને તેમના પ્રતિ ભાગીને પહોંચી જઈશ, તેવું તેનું સામર્થ્ય છે. તે જબતીય આઈ લગેંગે તબ હી ભજેગી, ભાગશે ભવન વિસાર. આ ઝાડો શીત તો તેમનો દાસ છે. તું જોતો ખરી તેમના આગમનથી તે ઉઠીને કેવો ભાગી રહ્યો છે. હવે જોજે વસંતની ખુશીની લહેર કેવી આવશે, તેનો તને અનુભવ થશે. મારી કહેલી બધી વાત સાચી પડશે. અબ આવેગી વસંત બહાર. ત્યારબાદનું પદ છે, સહજ પ્રીતિ ગોપાલે ભાવે, મુખ દેખે સુખ હોય સખીરી, प्रीतम नैन सो नैन मिलावे, सहज प्रीति कमल और भाने, सहज प्रीति कुमोदिनी चंदे, सहज प्रीति कोकिला वसंते, सहज प्रीति राधा नंद नंदे, सहज प्रीति या चात्रक और स्वांते, सहज प्रीति धरणी जलधारे, मन क्रम वचन दास परमानंद, सहज प्रीति कृष्ण अवतारे. પરમાનંદાસજી પ્રીતિની વ્યાખ્યા કરે છે, ઉદાહરણ આપે છે અને ભક્તની ભગવાન પ્રતિની પ્રીતિ બાબતે પણ સમજણ આપે છે. તે સમજણ એ છે કે ગોપાલની સહજ પ્રીતિ એટલે કે કુદરતી પ્રેમ ગમે છે. સહજનો મતલબ શુદ્ધ, સહજનો મતલબ નિસાધનતા એટલે કે તેને પ્રકટ થવામાં કોઈ સાધનનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય. જેમ કે મહાત્મ્ય જ્ઞાનના કારણે થતી પ્રીતિ, દુઃખ આવી પડે તેથી ભગવાન યાદ આવે, અથવા કોઈથી ભય આવી પડ્યો હોય ત્યારે, અથવા સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રીતિ કરે, આ બધી સકામ કે સપ્રયોજન પ્રીતિ છે. પ્રીતિ તો ડુંગરમાંથી ફૂટતા નિર્મળ ઝરણા જેવી હોય. શ્રી આચાર્યજી પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદામાં પુષ્ટિ જીવની વ્યાખ્યા આપતા કહે છે, તે
વિષ્ણુ કૃષ્ણનો છે અથવા તેનું કૃષ્ણત્વ તદીયત્વ પણ સહજ હોય, સપ્રયોજન નહીં. વૈષ્ણવત્વમ હિ સહજમ, સહજ પ્રીતિ ગોપાલે ભાવે. તેને પ્રભુના મુખ દર્શનમાં સુખ થાય, અન્ય કોઈ પ્રકારે સુખ ન થાય. શ્રી આચાર્યજી ભક્તિ પુરુષાર્થનું કામ તે કૃષ્ણ દર્શન લાલસા છે તેમ કહે છે. પોતે તો પ્રભુનું મુખ દેખે તેથી સુખ થાય. તે આનંદ પણ ગોપાલ છે, અમારું પોષણ કરનાર પતિ છે. તે જો પ્રીતમ થઈ જાય તો પછી તેને પણ અમારું મુખ જોવાથી જ સુખ થાય, અને જો તેવું બને તો પછી પરમાનંદ પ્રકટ થાય. હવે ઉદાહરણ આપે છે કે કમલને સૂર્ય પ્રતિ સહજ પ્રીતિ છે. તે સૂર્ય ઉગતા જ પોતાની પત્તીઓને ફેલાવે છે. ભક્તિ માર્ગાબ્જ માર્તંડના પ્રકટ થતા સહજતયા દૈવી જીવોમાં રહે ભક્તિ બીજને અંકુર ફૂટે છે. સહજ પ્રીતિ કમલ ઓર ભાન. ભગવાનના દર્શન થતા ભક્તનું હૃદય કમળ ખીલી ઉઠે છે. તો રાત્રે ઉગતા કમળ પોઈના ચંદ્ર દર્શને ખીલી ઉઠે છે. પ્રભુ જેમ સંયોગ સુખ દે છે તેમ હૃદયમાં બિરાજેલા ચંદ્રરૂપ પ્રભુ ભક્તના હૃદયમાં વિપ્રયોગ આનંદ પણ આપે છે. વસંત આવતા જ કોયલ ટહુકવા લાગે છે તેમ અનવસરમાં પ્રભુ ભક્ત પ્રભુને પોકારે છે. શ્રવણ રૂપ, કીર્તન રૂપ કે સ્મરણ રૂપ. ગોપાલદાસ સેવાના અનવસરમાં પ્રભુને પોકારતા ત્યારે પ્રભુ હોંકારો દેતા. તો આવા ભક્ત પ્રભુની ચિંતા કરતા કરતા ફરી પુકારે છે કે આપ શા માટે જાગો છો? મને તો ટેવ પડી છે. આ કોયલની સહજ પુકાર છે. એમને મન પોતાના સેવ્ય વસંત છે, બહાર છે, શોભા છે, મદન મોહનજી છે ને. આ ગોપાલદાસની જે વાત છે તે પુરુષોત્તમ દાસના બેટા ગોપાલદાસ છે તેમની વાત કરી રહ્યા છે. તેવી જ પ્રીતિ રાધાજીની નંદનંદન પ્રતિ સહજ છે. કેમ ન હોય? બે દેહ અને એક આત્મા છે. કેમ કે સ્વદ્વિતીયમ અભવત તેમ વેદમાં કહે છે. તેથી પોતાના પ્રતિ સહજ પ્રીતિ જ હોય. આપણને પ્રીતિ કરવા પાછળ કોઈ કારણ પ્રયોજન નથી. તેથી પ્રભુનો ગૂઢ સ્ત્રી ભાવ પ્રકટ સ્ત્રી ભાવ બની ગયો. તે તો રાધાજી અને રાધાજીના હૃદયમાં પણ જે પ્રગટ પૂંભાવ વાળા પ્રભુ ગૂઢ ભાવ રૂપે બિરાજે છે તેમ પરસ્પર એકબીજાના આત્મામાં રહેલા હોવાથી સહજ પ્રીતિ નંદનંદે છે. ભક્ત પણ પ્રભુના અંશ હોવાથી તેને પ્રભુ પ્રત્યે સહજ પ્રીતિ જ હોય. પરંતુ પ્રભુના સ્વરૂપનું અને પોતાના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન થઈ જવાથી સહજ પ્રીતિ નથી થતી. અનવતાર કાળમાં તેથી ગ્રંથોમાંથી પ્રભુના મહાત્મ્ય થકી સ્વરૂપ જ્ઞાન થતા જે પ્રીતિ પ્રયાસે પ્રગટી છે તે સહજ રૂપ ધારણ કરે છે કે જ્યારે આ શક્તિની ટોચે તે પ્રીતિ પહોંચે છે. સહજ પ્રીતિ ચાતક ઓર સ્વાંતે. આ સહજ પ્રીતિનું કાર્ય લક્ષણ છે. ચાતક સ્વાતિ બિંદુ સિવાય મરી જશે પણ અન્ય જળ પીશે નહીં. તેમ શ્રી આચાર્યજી પણ આજ્ઞા કરે છે. ભગવાન તમારા પતિ સ્વામી સર્વસ્વ છે. તેથી બોધ કર્યું છે કે કંઠે પ્રાણ આવી જાય પણ વૃત્તિ અર્થ કોઈ પણ પ્રયોજન અર્થ ભગવત કથા ન કહેવી. પદ્મનાભ દાસ સાચા અર્થમાં ચાતક હતા. તેમને મહાપ્રભુને દગો નથી દીધો. મહાપ્રભુના અતિ પ્રિય તેવા પુષ્ટિ પ્રભુ પ્રતિ સહજ પ્રીતિ પ્રકટ કરી છે. વાદળને ધરણી પ્રતિ સહજ પ્રીતિ છે. તેથી તો વાદળમાં સ્નેહ જલ ખૂબ ભરાય છે. તેમ તેમ તે ધરણીની નજીક આવે છે. તરસી ધરણીના દેહ પર ચીરા પડી જાય છે. તે તડપ છે ત્યારે ઘન જલ રૂપે વરસી પડે છે. જલ અને જમીન એકરૂપ થઈ જાય છે, રસબસ થઈ જાય છે. વાદળની તે સાર્થકતા છે અને તે જ જલ પાછું ધરણી વાદળને આપે છે. આ પરસ્પર લેણ દેણ છે પણ તેમાં કઈ અપેક્ષા નથી. આ સહજ ક્રમ છે. પ્રેમની આ રીત છે. જે કોઈ ભક્ત ભગવાનનો દાસ થાય અને તેનું દાસત્વ મન, કર્મ અને વચન ત્રણે પ્રકારે ન ભાવે અને તે પણ નિષ્કામ ભાવે, તેથી સહજતા દાસત્વમાં પ્રગટે તો પ્રભુમાંથી પણ સહજતયા પરમાનંદ રસ ભક્ત હૃદયમાં પ્રગટે. આ શરત નથી પણ સહજ પ્રક્રિયા છે. જેમ પેટમાં ખોરાક જાય કે સહજતયા પાચક રસો ઝરવા લાગી જાય છે તેમ તેમાં જઠર
અનાજ પર ઉપકાર નથી કરતું અને અનાજ લોહી બની જઠરને જીવાડે છે, તેમાં ઉપકાર નથી. તેથી ભક્તે તો પ્રભુનો જે કૃષ્ણ અવતાર છે તેમાં સદાનંદ પૂર્ણત્વ જ છે, તેના પ્રતિ સહજ પ્રીતિ કરવાની છે. મેં આટલી સેવા કરી છતાં હું નિર્ધન કેમ? છતાં પ્રભુ મને દર્શન કેમ નથી દેતા? મારી સાથે વાતો કેમ નથી કરતા? આ સહજ પ્રીતિ નથી. ગોપીજનોએ પ્રભુને પેટમાં દુખતું જાણી નરકનો ભય રાખ્યા વગર પોતાની ચરણ રજ આપવા તત્પર થઈ ગઈ. તે સહજ પ્રીતિ છે, તે જ હિલક છે. બાત હિલગ કી કાસો કહીએ. આ રીતે અહીં વસંત બહારના પદો વિરામ લે છે. વસંત પલ્લાનું પદ છે અને ગુસાઈજી રચિત અષ્ટપદી ભાવાર્થ સહિત છે. તેમજ કાંકરોલી બિરાજતા વ્રજેશ કુમારજી રચિત અષ્ટપદી છે. વસંતની જ અષ્ટપદી છે, તે પણ ભાવાર્થ સહિત છે. તે બધું આપણે અને રાધા અવતારમાં રાધા મહાત્મ્યમાં જે હોળી ખેલનો પ્રસંગ આવે છે તે બધું આપણે આવતા પાઠથી જોઈશું. આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો. હું આપને આવતા પાઠમાં શું આવશે તે એટલે જ કહું છું કે આપણને તાલાવેલી રહે કે હવે આપણે આમાં શું કયો પ્રસંગ આવતો હશે. માટે અમે પણ સત્સંગના હેતુથી જ આ કરીએ છીએ કે આ બહાને સત્સંગ થાય. આપને જો ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.